हजूर फरमाया करते हैं, काल का दायरा बड़ा लम्मा चौड़ा है, इहदे विचों निकलना बड़ा औखा है। इत्थे महात्मा अकाल पुरख खुद महात्मा बन के इंसान के जामे विच इन्हां जीवां नूं समझाउण वास्ते आउंदा है। बड़े महाराज जी आम तौर पर कई दफा छोटी जी कहानी के जरिए ये शब्द दे विच सानूं समझाया करते सी। हजूर महाराज दस्सिया करते सी, कहंदे महमूद जिहड़ा बादशाह सी उन्होंने बड़ा शौक सी कि शहर दे विच रात नूं भेख बदल के अपनी रैयत नूं देखे। एक दफा वो रात के टाइम अपने महलों विचों निकलिया, जदों बाजार विच गया, किसी नवेकली जगह के उत्ते उसनूं 5 चोर बैठे मिले। हाँ तो मैं भी चोर, पर तुसी किसी होर चीज़ के चोर होवोगे, मैं किसी होर चीज़ का चोर हाँ। चोरां नूं मिल के वो भी चोर नाल अपने आप नूं कहाउणा पिया। जिस वक्त महमूद बादशाह ने अपने आप नूं जाहिर किया कि मैं चोर हाँ, उन्होंने कहा बंदे सी 5 सी, तू 6वां साडे नाल रल गया है, आपां इत्थे बैठ के सलाह करिए, एक दूसरे नूं पुछिए कि की खामियां साडे विच हन। पहले चोर तो पूछया, बड़े महाराज जी बड़े ढंग नाल इस गल नूं दस्सिया करदे सी कि पहले चोर नूं पुछया, भरावा तू किहड़े काम विच माहिर है? उन्हें कहा मैं कमंड सुट्टण विच, रस्सी सुट्टण विच बहुत समझदार हाँ, कि जिथे महल दे उत्ते जिस जगह के उत्ते मैं रस्सी सुट दिंदा हाँ फौरन फस जाती है, और जिस तरह मर्जी कोई ऊपर चढ़े, जिस तरह मर्जी नीचे उतरे आवे। दूसरे चोर तो पूछया, भरावा तेरे विच किहड़ी खासियत है? कहन लग्या मैं सन लगाउण विच बड़ा माहिर हाँ, जिथे मैं सन लगा देवां मजाल की है नज़दीक कोई सोया होया होवे, पता नहीं लगन दिंदा, फौरन सन लगा के मैं जगह फौरन अच्छी तरह खोल के अंदर भेज दिंदा हाँ। उन्होंने कहा यह भी ठीक है। तीसरे चोर तो पूछया, भरावा तू अपना गुण दस। कहन लग्या मेरे विच ये गुण है, मैं सुंघ के दस दिंदा हाँ कि धन दौलत पदार्थ इत्थे पिया होया है। उन्होंने कहा यह भी जरूरत सी। चौथे चोर तो पूछया, भरावा तू भी कुछ जानता है? कहता मैं कुत्तियां की बोली चंगी तरह समझदा हाँ, कुत्ता भौंकदा होवे मैं दस सकदा हाँ कि ये की कहंदा है। पंजवें चोर तो पूछया, भरावा तू अपना गुण दस। कहन लग्या मेरे विच ये गुण है, जिस आदमी नूं मैं एक दफा देख लवां उसनूं मैं कदे भी मिल जावे फौरन पछाण लंदा हाँ। हुण बादशाह सलामत की बारी आ गई। पूछया कि सुना भरावा तेरे विच भी कोई गुण है? उन्हें मुस्कुरा के कहा हाँ है। की गुण है? कहंदा मैं तख्त के उत्ते खड़े होए नूं, फांसी के तख्ते के उत्ते लटके हुए नूं देख के दाढ़ी हिला देवां, उन्होंने फौरन फांसी तो उतार दिता जाता है। उन्होंने ताड़ी मार दी, सलाह की, चलो अज बादशाह सलामत के घर ही चोरी करते हाँ। बादशाह सलामत के घर चोरी की, बादशाह भी नाल ही सी। जिस वक्त चोरी करने वास्ते जा रहे सी, कुत्ते भौंकण लगे। कुत्ते की आवाज परखण वाले नूं पुछया, भरावा कुत्ते की कहते हैं? कहता है ये कहते हैं कि तुहाडे विच एक बादशाह भी है। ये गल जदों कीती सारे हसे, और बादशाह सलामत दे महलों के उत्ते कमंद फैंकी गई। अपना अपना काम सारिਆਂ ने किया। चोरी करन तो बाद अपने अपने समान नूं लैके सारे घरां विच चले गए। बादशाह सलामत ने सवेरे अपने प्यादे भेज के, बंदे भेज के
ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਦ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਖਲਾਖਾਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਆਪਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਹਿਲਾਈ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਖ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਖੂ ਲੋਕ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਖੂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫਿਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐ ਮਾਲਕ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਮ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਚਰਨਾ ਤਲੀ राम मैं साधु चरण तोई जय दिल देख दहन होए खेन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय। ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਚੋਂ ਆਪ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਫਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰੀ ਖੇਲ ਕੇ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਢੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹਨ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਾਤਾ ਉਸ ਤੇ ਖਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? 2 ਚਪੇੜਾਂ ਕੱਢ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਜੋਰ ਨਾਲ ਨਲਕਾ ਗੇੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਖਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਤ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੰਬੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਕਫਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਉਂਗਲੀ ਛੱਡ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਨਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਲੇ ਪਕੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦੋਏ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਆਲ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਜਿਤਨਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਝੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਜੜ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਐਸਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੜ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਐਸਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਵਰਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਦੇਖ ਦਹਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਨ ਖਰੇ ਦਰ ਠਾਰੇ, ਅਕ ਕਰਸਨ ਕੋ ਦਾਨ ਦੀਜੈ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਤਰਸ ਤਰਸ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਦਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਨ ਖਰੇ ਦਰ ਠਾੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਮਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਰਾਤ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਜਰਾ ਧੋ ਲਿਆਓ ਖਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਲੈਣਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਲੈਣਾ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੈਣਿਆ ਆ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਦੌੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈਣਿਆ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ,
जरा जा नदी के उत्ते धो के लैके आ। कहता उतार दो सच्चे पातशाह। उतार दिते गए, कपड़ियां नूं लैके नदी के उत्ते जाके पहुंचा। की देखता है, जेठ हाड़ की धुप की तरह सूरज चमकन लग्या होया है। अपने कपड़ियां नूं धो के हजूर महाराज जी दे अगे सुका के लिया के रख दिते। गुरु नानक साहब ने पूछा, लैणिया रात किन्नी क रहिंदी है? कहंदा सच्चे पातशाह ना रात पई दा पता है ना रहनी दा पता है। जदों सतगुरु दे अगे इत्थे तक अपने आप नूं गिरा देवे, जदों अपने आप नूं छड्ड देवे, जद तक तद जाके कुछ बनता है। साडे अंदर तो विराग नहीं पैदा होंदा, तड़प ही पैदा नहीं होंदी, सतगुर ते यकीन ही पैदा नहीं होंदा और मिलना उस मालिक परमात्मा नूं चाहुंदे हां। गुरमुख दसदे हन किस तरह मिल सकदे हां, जबकि विच हौमे भीत करारी, विच हौमे दी बड़ी जबरदस्त कंध लगी हुई है। इस हौमे दी कंध नूं किस तरह ढाया जांदा है, गुरमुख दसदे हन शब्द दे जरिए ढाया जांदा है। जद शब्द दे जरिए असीं ऐसा भक्ति करके इस मन नूं मारना शुरू कर दिंदे हां। मैं अर्ज कीती सी, जिस तरह दरख्त सुकदा चलिया जांदा है, कर्मां दा बोझा लहदा चलिया जांदा है और मन जिहड़ा है मरदा चलिया जांदा है, ऐसा ये जिहड़ा साडा मन पापी बेईमान हुंदा है, साडा ये दोस्त बन जांदा है। इस वक्त साडा मन कमीना दुश्मन है, फिर ताना दुश्मन बन जांदा है। कमीना दुश्मन उन्होंने कहते हैं कि एक दूसरे को देख के कहता है मैं इसनूं खत्म कर दियां, ये बड़ियां बिल्डिंगां दे विच रहिंदा है, ये सुख भोगदा है, इस करके वो उहदे नाल बड़ा जबरदस्त दुश्मनी करना चाहुंदा है। लेकिन जिहड़ा ताना दुश्मन है कदे कदे सड़दा तां जरूर है, वो मारना नहीं चाहुंदा, खत्म नहीं करना चाहुंदा। जदों मन साडा ताना दुश्मन हो जावेगा, गुरमुख दसदे हन फिर इसनूं ताना फिर असीं दोस्त बनाउणा है। दोस्त किस तरह बनेगा? बड़े महाराज जी दस्या करते सी, पहला असीं इस शरीर के जरिए भगती करनी है, फिर मन के जरिए भगती करनी है, फिर आत्मा के जरिए भगती करनी है, फिर जिहड़ा मन है ये मन और आत्मा एको ही चीज हो जाते हैं। इस करके गुरमुख इत्थे समझाउंदे हन कि साधुआं दी संगत दे विच जाके इस मन नूं मार। तेरा मन जिहड़ा है रात दिन भटकण लग्या होया है, ख्वार करन लग्या होया है। गुरु साहब दसदे हन सतगुरु दे अगे जाके ये अरदास कर कि असीं मालिक तैनूं तरसन लगे हुए हाँ, तड़फण लगे हुए हाँ, साडा टाइम जिहड़ा है तेतों बगैर एक सेकंड भी जिहड़ा है एवें व्यर्था जाण लग्या होया है। तो देख लो चौथी पातशाही किस तरीके दे नाल सानूं समझाउंदे हन। हुण अगलियां तुकां होर चंगी तरह समझाउणगे। हाँ जी। मंगत जन दीन करे दर ठाड़े, अत दर्शन को दान दीजै। शरण प्रभ आए, मोको गुरमत नाम दीजै। गुरु साहब कहते ने ऐ परमात्मा ऐ अकाल पुरख, असी तड़फ तड़फ के तेरे दर दे उत्ते तरसदे हाँ, खड़े हाँ, तू किरपा कर एक दफा सानू गुरमत दस। गुरमत की है? स्वामी जी महाराज दसते हैं गुरमत एक अनोखी जी वस्तु है। गुरमता अनोखा दरसा, मन सुरत शब्द जाए परसा। कहते ने मन जदों सुरत और शब्द नूं जाके पकड़ लैंदा है उन्होंने गुरमत कहा जाता है। गुरमत नूं ढूंढदे दुनिया फिरन लगी हुई है। गुरमत की है? गुरमत आत्मा नूं परमात्मा दे नाल मिला देना। बड़े महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज परमहंस सर्दी के महीने एक दफा बैठे हुए सी। इन्हां दे कोल एक 80 साल का बुजुर्ग आया। उन्हें पीले कपड़े पहने हुए सी। 2-3 सेवक उसके नाल होर भी सी, जिन्हां दे हत्थ दे विच एक चिप्पी पकड़ी हुई सी और उस संत महात्मा दी सारियां चीज़ां उन्होंने हत्थ में चुकियां हुई सी। वो महात्मा वो साधु हजूर महाराज जी के चरणों के विच आके खड़ा होके अर्ज करन लग्या,
सच्चे पातशाह मैं तुहाडी उपमा सुन के आया हाँ। सुनिया है तुसी उस परमात्मा अकाल पुरख मालिक नूं मिला दिंदे हो। हजूर महाराज जी मुस्कुराए, कहन लगे वो मालिक जिहड़ा है उन्हां ही जीवां नूं साडे कोल भेजदा है जिहड़े अलाट यानी जिहड़े मालिक दे भेजे होए ही हुंदे हन। उन्हें आराम नाल बैठ के हजूर महाराज जी दे अगे अर्ज करनी शुरू कर दी। हजूर ने कहा तुसी की चाहुंदे हो? कहन लग्या सच्चे पातशाह मैं नाम लेना चाहुंदा हाँ। सुनिया है तुहाडा नाम परमात्मा नूं मिला दिंदा है। हजूर ने पूछा तुसी ए जोग लिया कितनी क देर हो गई है? कहंदा मैं बचपन तो ही ये पीले कपड़े पाई फिरदा हाँ। हजूर महाराज जी ने कहा फिर तेनू कुछ लभ्या नहीं इन्हां दे विचों? तेरे कितने क सेवक हन? कहंदा मेरे 40-50 सेवक भी बनाए हुए हन, मुट्ठी चापी भी करते हैं, सेवा बथेरी करते हैं, रोटियां मांग के भी मैनू लिया के खिलाते हैं, पर मेरा मन जिहड़ा है टिकता नहीं, भारा हुंदा चलिया जाता है, वारियां करता है। 80 साल की उम्र हुंदियां होया काम क्रोध लोभ मोह हंकार रात दिन मैनू सताउण लगे हुए हैं। हजूर महाराज जी ने कहा कि इन्हां कपड़ियां नूं उतार के रख दे, इत्थे सेवा करिया कर। कहंदा जी हुण तां वड्डा हो गया हाँ, हुण की सेवा कर सकदा हाँ। हजूर महाराज जी ने कहा जब तक तू सेवा नहीं करता तब तक तेनू नाम भी प्राप्त नहीं हो सकता। कहन लगे सच्चे पातशाह मैनू हल्की जी कोई सेवा दे दियो। हजूर महाराज जी ने नाल जिहड़े होर सेवादार बैठे हुए सी उन्हां नूं कहा बई इस नूं रोटियां दी सेवा दे दवो। जिहड़े हाली बाहर हल बाउंदे हन और खेती करते हैं उन्हां दियां ये रोटियां चुक के लेके जाया करेगा। लेकिन उहदे वास्ते ये भी सेवा बड़ी औखी नजर आउंदी सी। कम से कम 10-20 किलो सिर दे उत्ते रोटियां चुक के लिजा के खेतां दे विच देणियां पैंदियां सी, खिलाउणियां पैंदियां सी। वो बेचारा बुढ़ा सी, थर-थर कंबदा सी। गुरु साहब ओहदा लोकां दा खाधा होया कढना चाहुंदे सी। कहंदे हन जिस वक्त ये गल हजूर महाराज जी ने कही वो रो उठिया सच्चे पातशाह हुण बुढ़ेपे दे विच ये सेवा नहीं हो सकती। हजूर ने कहा फिर नाम भी तेनू नहीं मिल सकता। कहंदा सच्चे पातशाह नाम तो मैं लैण वास्ते आया हाँ, तुहाडी किरपा होवे ते नाम दे दिओ। कपड़े मैं हुण पीले ला दिंदा हाँ, तुहाडे इत्थे डेरे विच भी रहण लग जावांगा। हजूर महाराज जी ने कहा इत्थे मैं तेनू संधा पालना है, मैं की करना है ते सेवा करया कर। कहण लग्या सच्चे पातशाह मैं सेवा तां कर सकदा हाँ, हल्की जी सेवा दे दियो। हजूर ने कहा इस तो हल्की साडे कोल कोई सेवा नहीं। खैर उसने ये सेवा मंजूर कर ली। उन्हें की करना लंगर दे विचों रोटियां चुकनियां, गर्मी जेठ हाड़ दी धुप्पां दे विच सिर दे उत्ते रोटियां चुक के उसने कामियां नूं लिजा के खिलाउणियां। जिस वक्त तो जाया करदा सी वो बेचारे ते तुर नहीं सी हुंदा, गर्मी दे नाल ओ बड़ा औखा हो जांदा सी। गर्मी चौंदी सी जिन्हें एक सेर कदे वजन ना चुक्या होवे, धुप्पां दे विच कदे ना फिरिया होवे, औखा हो जाता है। कहते ने जिस वक्त तो जाया करता सी कामियां दे अगे रोटियां लिजा के रख दिंदा सी। आ नीचले पासे दा बुल जिहड़ा सी बुढ़ेपे दी वजह दे नाल लटक चुकिया सी नीचे नूं, मूंह दे विचों पानी रात दिन गिरदा रहिंदा सी। जदों वो रोटी चुक के बच्चे उन्हां लड़के बंदियां नूं उन्हां कामियां नूं दिया करदा, सेवा दे अंदारां नूं दिया करदा सी, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਗੰਦ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੀ ਗੰਦ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਦੇਖਿਆ करो, रोटियां दी तरफ देखा करो। कहने लगे सच्चे पातशाह फिर भी कम से कम अखी देख के मक्खी नहीं खाधी जाती। हजूर महाराज जी कहने लगे ये लाला नहीं, इतना ये तक घ्यो दियां लाला ने, मुंह दियां लाला नहीं हैं, क्योंकि मैं इसके चेहरे नूं मैं इससे दिया कर चुकिया हाँ, दृष्टि मार चुकिया हाँ। कहते हैं जिस वक्त हजूर महाराज जी कोठी तो बाहर निकलते हुंदे सी उहदे मन दे विच इक्को ही ख्वाहिश हुंदी सी कि सतगुरु मैनू नाम दे के मैनू इस भवसागर तो पार कर देवे। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता सी, हजूर उसकी तरफ नूं नहीं सी देखते, दूसरे पासे नूं मुंह करके लंघ जाते सी।
कहते ने वो बुजुर्ग बड़ा रोंदा सी, उब्बा मारन लग जाता सी। सच्चे पातशाह बख्श दिओ, दया कर दिओ। हजूर महाराज जी ने 1 साल उसके नाल गल नहीं सी कीती। 1 साल तो बाद जदों उसके मरण के 3 दिन रह गए, हजूर महाराज जी ने उसनों अपनी कोठी विच बुलाया। क्या बाबा सुना हुण तैनूं की चाहिदा है? सच्चे पातशाह कुछ नहीं होर चाहिदा, बस तेरा दीदार चाहिदा है और नाम बख्शिश कर दे। हजूर महाराज जी ने कहा तैनूं नाम तो दे दिंदा हाँ, पर तैं देख लै कितना इन्हां जीवां दा करजा चढ़ाया होया है, जेड़े तूं अपने सेवक बनाई फिरदा सी, मंग मंग के रोटियां लिया के तैनूं दिंदे सी, उन्हां तों मिठी मुठियां जापियां कराया करदा सी, सेवा कराया करदा सी। हुण दस तेरा वो सारा निकल गया है। कहंदा सच्चे पातशाह तुहाडी किरपा नाल पता लग्या है, मैनूं पता ही नहीं सी कि अपने सेवका तो सेवा कराई दी है कि नहीं कराई दी। मैं तो सोचता सी ये सेवा सेवक जिहड़े हुंदे हन मुठियां चौपियां करन वास्ते ही हुंदे हन। गुरमुख दसदे हन कि किस तरीके दे नाल किस तरह जीवां नूं गुरमुख कढदे हन। हजूर महाराज जी ने उसनूं अंदर नाम दे दिता और 3 दिनों के बाद वो बेचारा चढ़ाइयां कर गया, तन इन्हें छड्ड गया। देख लो गुरमुख किस उन्हां जीवां नूं जेड़े उन्हां तो भी नाम जिन्हां ने ओदी सेवा कीती होगी वो किहड़ा नहीं नाम दे अधिकारी होए होने। इस तरह गुरमुख सानू नाम दे अधिकारी बना दिंदे हन, इस तरह इन्हां जीवां नूं कढदे हन। गुरु साहब इसे करके कहंदे हन मोको गुरमत नाम दड़ीजा। ऐ मालिक मैनू गुरमुखां दी संगत दे विच भेज के वो गुरमत दे। गुरमत एक अनोखी चीज है। वो गुरमत कित्थों पता लगता है? जदों असीं किसी साधु संत महात्मा दी संगत दे विच जाके भगती करनी शुरू कर दिंदे हां और साडी आत्मा अंदरों उपर जाना शुरू हो जाती है। साडे उपर जाके तालवे दे विच बड़ा जबरदस्त मोधा हो जाता है। आत्मा ऐसा दे के उपर निकलती है और फिर के फिर वापस आके इसके विच समा जाती है। जिस तरह तोता आ खुड बना लेंदा है दरखत दे विच और उहदे विचों निकल के बाहर उड़ जाता है, चुग चाक के वापस आके उसे खुड दे विच फिर बढ़ जाता है। इसी तरह साडी आत्मा जिहड़ी है तोते दी तरह इस शरीर दे विचों बाहर निकल के फिर वापस आके इस शरीर दे विच बढ़ जाती है। और हजूर फरमाया करते सी कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीना 2 महीने अगर आत्मा वापस आके ये शरीर दे विच ना बढ़े फिर भी ये शरीर साडा कष्ट हुंदा है। इसी तरह गुरमुख दसते हैं सानू प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस आत्मा नूं वितरा करके उपर लिजा के सहज दे विच पहुंचण की जरूरत है। जदों असीं सहज दे विच पहुंच जाते हाँ फिर की हो जाता है, असीं गुरमत दे विच आ जाते हाँ। असीं एवें ही नीले काले पा के गुरमत दे विच आउण दी कोशिश करते हाँ। गुरमुख दसते हैं भीखां दे नाल गुरमत दे विच नहीं आईदा, बल्कि गुरु नानक साहब ने तां अपनी बाणी मोहर ला दी है। गुरु नानक साहब दसते हैं, आप समझाते हैं सूवीए सूहा वेस छड्ड तां फिर लगे प्यार सूहे वेस फिर किने ना पायो मन मुख मुगत भुली गवार। कि दिखावे दी गल्लां छड्ड के तू अपनी आत्मा नूं पवित्र बना, साफ बना, ता उस मालिक तेनू स्वीकार करेगा, ता खुशी होवेगा, ता तेनू अपनी छाती दे नाल लगा लेवेगा। लेकिन हुण विचार पैदा होंदा है वो चीज सानू प्राप्त किस तरह होवेगी, की करना चाहिए है। हजूर महाराज जी इस गल दे उत्ते जदों लोग सवाल करया करदे सी बड़े हस्या करदे सी। हजूर महाराज जी कहा करदे सी किसी का दरवाजा खड़काइए वो इन्ना ढीठ नहीं हुंदा कि अंदरों दरवाजा ना खोले, असीं भनदे रहिए कदे ना कदे खोल देवेगा। रात दिन मालिक दी इबादत करदा रहे, रात दिन उस मालिक दा दरवाजा खड़काउंदा रहे, कदे ना कदे दरवाजा खोल ही देवेगा और तेरे नाल प्यार कर लेवेगा। इस करके हजूर महाराज इत्थे समझाउंदे हन कि असीं इस दुनिया दे विच फसे पए हां। हुण गुरु साहब अगे होर चंगी तरह दसणगे। हां जी, शरण प्रभ आए मोको गुरमत नाम दड़ीजै। काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जै।
ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਮਾਲਕ ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਮੈਂ ਸਬਲਾ, ਕਿ ਬੜਾ ਨਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ में सबला नित उठे उठे जूद करी जाए, अंगीकार करे रख ले गुर पूरा काड कढ़ी जाए। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਮਾਲਕ ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਇਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਦ ਤੱਕ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐ ਆਤਮਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੁਰਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਪੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਗਲੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਧੁਨਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਲਾ ਸਾਡਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਰੱਖ ਲਿਓ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਾਢ ਕਢੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਨਹਲਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਂਗੇ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਸੂਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ 3 ਟੁਕੜੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਟੁਕੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸੂਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ 3 ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਸਨੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। 2 ਟੁਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦੇ, ਇਹਨੇ ਮਨਸੂਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 1 ਟੁਕੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਖਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਲ ਹੱਕ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾ ਲਾਏ, ਪਰ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਗੰਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਤਵਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਮਨਸੂਰ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕਫਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੱਟ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਪਕੜ ਕੇ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਦਸੰਦਾ ਮਾਂ ਪ੍ਰੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਖਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਇਓ, ਠਹਿਰ ਜਾਇਓ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕहीं ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਹਿਰ ਜਾਇਓ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਮਾਲਕ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਧਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੈਠ ਜਾ ਬਈ, ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਜਰਾ ਖੋਲ ਦਿਓ।
ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ ਬਈ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੈਠਿਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਲਖ ਜਗਾ ਦੇ, ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੰਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ। ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ।